Students, good morning. Today we are going to study the animal tissue. Okay, the chapter number 10, animal tissue. So here first we study that is the cells. So cells means it is the structural and functional unit of all the living organism. It is called as the cell is there. Okay, in that is the all that is the organisms which are made up of cells. Next one, that is the tissue. Okay, the cells which are aggregate to form tissues. Cells एकत्र येतात. That is the group of the cells having same structure and function is called as tissue. म्हणजे अशा काही पेशी ज्यांचा समूह एकत्र येतो आणि त्यांच्यापासून उती तयार होतात. नेक्स्ट वन, ऑर्गन. ऑर्गन म्हणजे अवयव. सो व्हेरियस टिश्यूज केम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन. आता आपल्या शरीरामध्ये अवयव जर बघायला गेलो आपण तर आय, इयर, next one that is the internal maybe organs, intestine, okay, heart. So different organs are there. Next one, that is the system. So here that is the system. Various organs join together. वेगवेगळे अवयव एकत्र येतात and to form the systems are there. So in your human body there are different systems are there. Respiratory system, circulatory system. Next one, that is the digestive system, nervous system. So these are the various systems are there. So in that means there is the one way we can get, one way. So this one way, that is the cells. After that, cells which can be formed tissues. Tissues aggregate to form organs. Organs aggregate to form system. And system aggregate to form body. Whole body is formed because of different systems are came together. सगळ्या संस्था they are co-relation with each other. एकमेकांबरोबर त्यांचा समन्वय साधला जातो. Then to form body. So here that is the new point, histology. So actual histology means study of the tissue. It is called as histology. Histology म्हणजे उतीचा अभ्यास करणे. त्याला आपण काय म्हणतो, हिस्टॉलॉजी असं म्हणतो. स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर अँड अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू. म्हणजेच रचना आणि आपण काय करतो, अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू. इट इज कॉल्ड एज द हिस्टॉलॉजी इज देअर. सो हिअर in that histology, so here we study the different tissues are there. Epithelial tissue. Epithelial tissue म्हणजे काय, शरीराच्या आतल्या आणि बाहेरचे जे कवरिंग्स तयार करतात ते टिश्यू म्हणजे epithelial tissue. कनेक्टिव्ह टिश्यू म्हणजे संयोजी ऊती. देन मस्क्युलर टिश्यू, स्नायू ऊती. अँड नर्वस टिश्यू म्हणजे चेता ऊती. सो इन दॅट इज द सेल्स. That is, cells are of two type, somatic cells and germ cells. Somatic cells means these are cells which are body cells, okay, except ova and germ. अपवाद वगळता स्पर्म आणि ओवा यांच्यामध्ये असलेले पेशी वगळता बाकीच्या सगळ्या शरीराच्या पेशी या सोमॅटिक सेल आहेत. दे आर इन मराठी दे आर कॉल्ड एज कायिक पेशी. Germ cell, the cells which are present in the sperm. So what is meant by sperm? So sperm, it is the form in the male gamete such as testis, okay, and ova, it is the female, that is the gamete which is formed in the ovary, okay. So such a cells which are the germ cells are there. First tissue, it is the epithelial tissue. Epithelial means, epi means that is the above, and thelium means that is the layer of the cells or the covering of the cells. So here epithelial tissue, okay, epithelial tissue forms coverings on inner and outer surface of the body. म्हणजे आपल्या शरीराच्या आतल्या आणि बाहेरचं ज्या काही स्तर तयार केले जातात ते या epithelial टिश्यू तयार करतात. आता याच्या पेशी कशा असतात, पॉलिगोनल बहुभुजाकृती, क्युबॉइडल क्यूब शेप, ओके, अँड कोल्युमिनार. कोल्युमिनार म्हणजे काय, कॉलमसारखे, स्तंभासारखे. न्यूक्लियस विच इज प्रेझेंट ॲट द सेंटर ऑफ द बेस. म्हणजे तळाकडे जो सेंटर असतो त्याच्या ठिकाणी काय असतं, केंद्रक दिसून येतं. अँड फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल सेल, प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी. आपलं प्रोटेक्शन होतं शरीराचं. फॉर एक्झाम्पल स्किन, ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्किन. सो सच एपिथेलियल टिश्यूज आर प्रेझेंट. हां, ॲब्सॉर्प्शन, शोषून घेणे. ट्रान्सपोर्ट, वाहतूक करणे. नेक्स्ट वन, फिल्ट्रेशन, गाळणे. आणि सिक्रिशन म्हणजे स्रावणे. सो दीज आर द डिफरंट फंक्शन्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू. सो ॲक्च्युअल एपिथेलियल टिश्यू विच कॅन बी क्लासिफाईड इन टू द टू मेन टाईप, सिम्पल एपिथेलियल टिश्यू अँड कंपाऊंड एपिथेलियल टिश्यू. नेक्स्ट वन, सो हिअर that is the one by one we can study here. So here that is the simple epithelial tissue, okay, simple epithelial tissue, simple epithelial tissue.
इट इज फर्स्ट टाईप स्क्वॅमस इपिथेलियल टिश्यू. आता ही आपण आकृती बघतोय बघा, तुम्हाला दिसत असेल. याच्यामध्ये हे सगळे अपायकल सरफेस म्हणजे वरचा पृष्ठभाग, त्यानंतर न्यूक्लियस दाखवला आहे, जसं की सेंटरला तो बेस ऑफ द सेंटर, हां म्हणजे खाली खालच्या बाजूला बेसच्या बाजूला ज्या काही पेशी आहेत त्याच्यामध्ये तो सेंटर आहे. दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन. डायग्रॅम बघा, जरा पेन्सिलने काढल्यामुळे ती तुम्हाला पूर्णपणे उठून दिसत नसेल. डायग्रॅम पेन्सिलने काढलेली आहे. सो हिअर दॅट इज द सेल्स. आता तुम्हाला पेशी कशा वाटत आहे त्याच्या? दॅट इज द फ्लॅट, सपाट आहेत, थीन आहेत, अँड पॉलिगोनल म्हणजे बहुभुजाकृती आहेत, वेगवेगळ्या आकाराच्या आहेत. पेवमेंट एपिथेलियम मीन्स सेल्स ऑफ द टिश्यू विच आर फिट टुगेदर. ओके, ऑल द सेल्स. आता इकडचे सेल्स जर बघितल्या, दे आर फिट टुगेदर, दे आर कॉल्ड एज पेवमेंट एपिथेलियम टिश्यू. न्यूक्लियस विच इज सिच्युएटेड ॲट द सेंटर ऑफ द सेल. इट इज स्पेरिकल, गोल आहे, प्रॉमिनंट, कायमस्वरूपीचा आहे, ओवल आहे. नेक्स्ट वन फंक्शन. आता ह्याचं फंक्शन काय? प्रोटेक्शन, ॲब्सॉर्प्शन, फिल्ट्रेशन, सिक्रिशन, सेम फंक्शन्स ऑफ द सिम्पल एपिथेलियल टिश्यू. And where it is found, it is most important point. Where it is found in the blood vessels. Blood vessels म्हणजे आपल्या रक्तवाहिन्या ज्या आहेत त्या रक्तवाहिन्यांमध्ये, रक्तवाहिन्या, blood vessel, arteries, veins, capillaries, their inner lining which are made up of such a squamous epithelial tissue. Whereas alveoli म्हणजे काय? Where are alveoli are present? In the respiratory system, in the lungs. There are the many grapes like million of small surface which are present, they are called as alveoli. वायुकोश आपण म्हणतो. And their inner lining which is made up of such a squamous epithelial tissue. After that coelomate. सिलोम म्हणजे शरीरातली पोकळी जी असते ती. नेक्स्ट वन क्युबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. एपिथेलियल टिश्यूचा दुसरा प्रकार क्युबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. आता जर डायग्रॅम तुम्ही बघितलात तर याच्यामध्ये काय दिसतंय बघा. That is the cube-like, that is the cells which are present. This is cytoplasm, nucleus, connective tissue and basement membrane. Cells which are cuboidal shape with spherical nucleus. Nucleus त्याचा गोल आहे. Location, it is found in the lining of pancreatic. Pancreas means स्वादुपिंड. That is the leaf-like organ present in between stomach and intestine. It is called as pancreas. ते पॅन्क्रिया कसा तयार होतो? त्याची लायनिंग जी आहे तिथे काय आढळतात? या पेशी आढळतात. सलायवरी म्हणजे काय? आपण गिळतो त्या ग्रंथी ज्या आहेत आपल्या तोंडामध्ये, सलायवरी डक्ट. पीसीटी म्हणजे प्रॉक्झिमल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल अँड डीसीटी मीन डिस्टल कन्व्होल्युटेड ट्यूब्यूल. दे आर प्रेझेंट इन द युरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन द किडनी. आपल्या किडनीमध्ये जे युरिनिफेरस ट्यूब्यूल आहे त्याच्यामध्ये हे जे डक्ट आहेत ते आर इनर लायनिंग विच आर मेड अप ऑफ क्युबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. त्यांच्या आतली भाग हा अशा प्रकारच्या पेशींनी बनलेला आहे. फंक्शन ॲब्सॉर्प्शन अँड सिक्रेशन म्हणजे शोषून घेणे आणि स्त्रावणे हे आहे त्याचं. दॅट इज द फंक्शन. थर्ड वन दॅट इज द थर्ड टाईप ऑफ द सिम्पल एपिथेलियल टिश्यू. इट इज द कॉल्युमनार एपिथेलियम. थोड्या डायग्रॅम ज्या आहेत त्या डायग्रॅम फक्त कशा आहेत या पेन्सिलने काढल्यामुळे तुम्हाला त्या डार्क भासत नसतील, जरा लक्ष द्या. Upper side small hair-like structure called as microvilli. Mucous goblet cell is there. Next one absorptive cells म्हणजे शोषक पेशी. After that is the non-ciliated simple columnar epithelium. So here that is the cells which are tall pillar-like. पेशी जर बघा तुम्हाला कशा दिसत आहेत? खांबासारख्या दिसत आहेत. Inner ends of the cells are narrow. अँड फ्री एंड्स आर ब्रॉड अँड फ्लॅट. फ्री एंड्स वरच्या मुक्त पेशी ज्या आहेत त्या ब्रॉड आहेत, फ्लॅट आहेत, तर आतल्या पेशी ह्या अरुंद आहेत. मायक्रोव्हिलाय. ऑन द फ्री सरफेस लार्ज नंबर ऑफ मायक्रोव्हिलाय मीन्स हेअर लाईक स्ट्रक्चर विच आर प्रेझेंट कॉल्ड ॲज मायक्रोव्हिलाय. न्यूक्लियस इट इज द ओव्हल. न्यूक्लियस आपण बघतोय इथे. सो हिअर दॅट इज द न्यूक्लियस विच इज द ओव्हल इज देअर. ओके. अँड नेक्स्ट वन प्रेझेंट ॲट द लोअर हाफ ऑफ द सेल. हे जे आहेत ते न्यूक्लियस आहेत. 1 2 3 लोअर हाफ ऑफ द सेल म्हणजे खालच्या पेशीमध्ये ते बसलेले आहेत. देअर फंक्शन इज सिक्रेशन अँड ॲब्सॉर्प्शन. त्यांचं कार्य जे आहे ते स्त्रावणे आणि शोषून घेणे. लोकेशन फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाईन म्हणजे आपलं जे आतडं आहे त्या आतड्याच्या आतल्या थरामध्ये काय होतात? या पेशी बसलेल्या असतात. गॉल ब्लॅडर. नेक्स्ट वन गॅस्ट्रिक ग्लँड्स म्हणजे ज्या ग्रंथी गॅस्ट्रिक ज्यूस स्रावतात त्यांच्यामध्ये. अँड इंटेस्टिनल ग्लँड म्हणजे आतड्यामध्ये ज्या ग्रंथी आहेत
त्या ग्रंथी ह्या कशापासून तयार झालेल्या असतात? दॅट इज द कॉल्युमिनार एपिथेलियल, दॅट इज द टिश्यू इज देअर. आफ्टर दॅट ciliated epithelium, cilia. Cilia means hair-like structure which are present on the upper surface of the tissue. Here in that cytoplasm is there, nucleus and basement membrane. It is the ciliated epithelial tissue, upper side, the cilia which are present. So here that is the cells which are. आता जर आपण पेशी बघितल्या तर त्याच्या कशा होत्या पेशी? तर क्यूब सारख्या होत्या किंवा कोल्युमिनार होत्या. जर बघितल्या तर कसा कॉलम सारख्या त्याच्या पेशी आहेत, बरोबर, कॉल्युमिनार आहेत. लक्ष द्या, इथे इथे वरती मायक्रोव्हिलाय प्रेझेंट आहे, इथे कॉलम सारख्या पेशी आहेत, हे न्यूक्लियस आहे आणि खाली बेसमेंट मेम्ब्रेन आहे. सो दिस इज द ciliated epithelial tissue. Free ends of the cells are broad while narrow ends on the basement membrane. आता फंक्शन, मुवमेंट ऑफ मटेरियल इन अ स्पेसिफिक डिरेक्शन. आता ह्या ciliated epithelial टिश्यूमुळे काय होतं? काही साहित्य विशिष्ट दिशेने सरकवली जातात. प्रिव्हेंट एंट्री ऑफ फॉरेन पार्टिकल इन टू द ट्रॅकिया. ट्रॅकिया म्हणजे काय? आपला जो घशाकडचा रिजन आहे तिथे बेसिन लाईक पाईप स्ट्रक्चर विच इज प्रेझेंट कॉल्ड एज ट्रॅकिया इज देअर. and in that trachea there are the inner surface which is made up of cuboidal or columnar epithelial tissue or the cilia are there, hair like structure आहेत. त्याच्यामुळे आपल्या नाकातून अचानक तोंडातून काही केलं तर ते त्या पार्टिकलमध्ये अडकलं जातं, पुढे सरकवलं जात नाही. पुश ओवम थ्रू द ओव्हिडक्ट. आता ओव्हरीमधून अंड जे आहे ते ओव्हरीडक्टमध्ये आणण्यासाठी काय केलं जातो? तिथे सिलिया असतात. ओके. अँड लोकेशन, इट इज फाउंड इन इनर लाइनिंग ऑफ बकल कॅव्हिटी ऑफ द फ्रॉग. बेडकाच्या तोंडामध्ये जी बकल कॅव्हिटी असते त्याच्या इनर लाइनिंग इट इज मेड अप ऑफ ciliated epithelial tissue. नेक्स्ट नॅझल कॅव्हिटी. नॅझल कॅव्हिटी म्हणजे काय? नाकातले जे आपल्या दोन नाकपुडी आहे, नाकाचा आतमधला भाग जो आहे. ट्रॅकिया. ट्रॅकिया म्हणजे आता तुम्हाला सांगितलं तोंडानंतर मानेकडचा जो भाग आहे तिथे आपल्याला जो पाईपसारखा स्ट्रक्चर दिसतो दिस इज ट्रॅकिया. अँड ओव्हिडक्ट म्हणजे आपल्या ज्या ओव्हरीज आहेत तिथून जे पाईप लाईक स्ट्रक्चर निघतं त्याला ओव्हिडक्ट म्हणतात. नेक्स्ट वन ग्लँड्युलर एपिथेलियम. ग्लँड्युलर. ग्लँड्युलर मीन्स दीज आर द ग्लँड and these glands which are, that is such a epithelial tissue present in the glands, ग्रंथींच्या ठिकाणी प्रेझेंट असतात. ओके. आता बघितलं तर मायक्रोव्हिलाय, म्युकस, सायटोप्लाझम, गोबलेट सेल, ॲब्सॉर्प्टिव्ह सेल. सो दीज आर द डिफरंट लेबल्स विच आर प्रेझेंट हिअर टू दॅट ऑफ द ग्लँड्युलर एपिथेलियल टिश्यू. थोड्या डायग्राम जरा फेंट आहेत पण लक्ष द्या, त्यावेळी तुम्ही पुस्तक उघडून पुस्तकातली डायग्राम जरी केली बघितली तरी चालेल. आता ह्याचे पेशी बघा, सेल्स बघा, कोल्युमिनार कॉलम सारख्या, पॉलिगॉनल मीन्स हॅव्हिंग नो डेफिनेट शेप. ओके. न्यूक्लियस लार्ज टुवर्ड्स द बेस. न्यूक्लियस लार्ज आहे, खालच्या बाजूला झुकलेला आहे थोडा. सायटोप्लाझम इज सिक्रेटरी अँड ग्रॅन्युल्स विच आर प्रेझेंट. त्याच्यामध्ये स्फटिक आहेत प्रेझेंट. दिस ग्लँड्युलर एपिथेलियल टिश्यू. ग्लँड्स मे बी युनिसेल्युलर and multicellular. Unicellular means gland made up of single cell. They are called as unicellular gland. Multicellular means glands made up of many cell. They are called as multicellular glands. Unicellular glands, goblet cell of intestine. आपल्या आतड्यामध्ये ज्या गोबलेट पेशी आहेत त्या युनिसेल्युलर असतात. अँड मल्टीसेल्युलर सलायवरी ग्लँड म्हणजे आपल्या तोंडामध्ये लाळेच्या ग्रंथी आहेत. दीज आर द मल्टीसेल्युलर ग्लँड्स आर देअर. So multicellular glands which are divided into again two types, that is the duct bearing gland and ductless gland. Mode of the secretion, exocrine gland. duct bearing म्हणजे काय? एक्झोक्राईन म्हणजे ज्या ग्रंथींचं सिक्रेशन हे पाईप सारख्या ट्यूब मार्फत पोचवलं जातं त्याला एक्झोक्राईन ग्लँड असं म्हणतात. उदाहरणार्थ सलायवरी ग्लँड म्हणजे आपल्या लाळ ग्रंथी आणि घामाच्या ग्रंथी. डक्टलेस म्हणजे पाईप शिवाय डायरेक्ट that is the glands secrete the hormones into the organs. It is called as किंवा ब्लड स्ट्रीम म्हणजे डायरेक्टली ह्या ग्रंथीचं सिक्रेशन रक्तामध्ये सोडलं जातं त्याला काय म्हटलं जातं? एंडोक्राईन ग्लँड, अंतस्त्रावी ग्रंथी. थायरॉइड ग्लँड, पिट्युटरी ग्लँड. पिट्युटरी ग्लँड वेअर प्रेझेंट इन अवर ब्रेन, आपल्या मेंदूमध्ये. दॅट इज द नट लाईक स्ट्रक्चर विच इज प्रेझेंट. इट इज कॉल्ड ॲज द पिट्युटरी ग्लँड. सच अ ग्लँड इज कॉल्ड ॲज मास्टर ऑफ ऑल द ग्लँड बिकॉज इट maintain the functioning of or the secretion of all the glands. Thyroid gland which is present in our
thyroid region, that is the neck region. It is the butterfly shape gland is there, which can be secrete the thyroid hormones are there. And imbalance of the such a thyroid hormones or pituitary hormones, it can causing the different diseases in the human body. आता फंक्शन याचं काय आहे की ह्या ग्लँड्युलर ह्या ज्या आहेत ना आपण बघतोय, दॅट इज द ग्लँड्स आहेत, त्यांचं फंक्शन सिक्रेट म्युकस दॅट ट्रॅप द डस्ट पार्टिकल. म्युकस सिक्रेट करतात, मीन्स श्लेष्मल द्राव, आणि त्याच्यामुळे फॉरेन पार्टिकल अडवली जातात. ल्युब्रिकेट इनर सरफेस ऑफ डायजेस्टिव्ह अँड रेस्पिरेटरी ट्रॅक. रेस्पिरेटरी म्हणजे काय, श्वसनाचा मार्ग आणि पचनाचा मार्ग, अन्ननलिका यांचा आतला भाग ल्युब्रिकेशन केलं जातं, म्हणजे तिथे वंगण साधलं जातं. आणि हे वंगण का निर्माण केलं जातं, बिकॉज ऑफ द ग्लँड सिक्रेट द सिक्रेशन इज देअर. Secretion of enzyme and hormone. What is mean by enzymes? You already studied the enzymes. Enzymes are the biocatalyst which can be accelerate the rate of the chemical reaction is there. And these enzymes in Marathi it is known as vikara. Okay, this secretion of the enzyme takes place by the glands are there. Hormones, संप्रेरके म्हणजे आत्ताच आपण 2 ग्रंथीचा उल्लेख केला, पिट्युटरी ग्लँड and thyroid gland, or maybe many glands which can be secrete the hormones are there. So next one part, that is the 6th one tissue which can be studied later. Okay, आता ह्या व्हिडिओमध्ये ज्या तुम्ही डायग्राम्स बघितल्या त्या डायग्राम पक्क्या करा. इथे तुम्हाला पेन्सिलमुळे डायग्राम काढल्यामुळे त्या जर स्पष्ट दिसत नसतील तर तुम्ही पुस्तकातल्या डायग्रामसुद्धा तिथे त्यावेळी फॉलो करू शकता. काही नाही समजलं तर पुन्हा मला